भल कर्म करिबा परे मध्य लोकमाने आपणकर खराब कर्मर ही मन रखिबे। एथिपाई लोक कौन कहिबे एथिरे ध्यान दियंतु नाही, केवल आपणकर काम करंतु। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही कार्यक्रम मिथुन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मिथुन राशि 2024 जून मासटी किपरि रहिबा। मिथुन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषकर जून मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जून मास आरंभरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही जून मासरे मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जून मास आरंभ हेबा तो मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुचंती। बंधुगण, राशि चक्रर तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशिर अधिपति हेउछंती बुध ग्रह एवं बुध ग्रह आपणकर द्वादश भावरे अछंती गुरु, शुक्र एवं सूर्यଙ୍କ सहित। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती केतुदेव एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती राहु। आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती मंगलदेव। ध्यान देई सुनंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध ग्रह एवं बुध आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। बंधुगण, कुंडली रे द्वादश घर को भल विचार करा जाई न थाए, काहेकि ना एही द्वादश घर को व्ययर भाव माना जाई थाए, हॉस्पिटल भाव माना जाई थाए, रोगर स्थान माना जाई थाए। तो राशिर स्वामी बुध जेतेबेले आपणकर द्वादश घरे चलन करुछंती तो आपणको आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि। बुध एठारे 14 जून पर्यंत रहिबे। तो 14 जून पर्यंत आपण आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। किंतु 14 जून परे जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रे वृद्धि आसीबा। आपणकर पूर्वरु जहाँ भी किछि स्वास्थ्य समस्या थिला ताहा दूर हेबा। किंतु 14 जून पूर्वरु आपणकर त्वचा संबंधित समस्या किंबा दांतर कौनसी समस्या देखा देई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे। जदि आपण कौनसी भी दूर स्थान को यात्रा करुछंती तो विशेष भावरे आपण आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु, खास करी 14 जून पर्यंत। 14 जून परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र बा पाठपढ़ार स्थिति किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। किंतु 12 जून पर्यंत शुक्र आपणकर द्वादश घरे निज घरे अवस्थान करिछंती। द्वादश घर आपणकर विदेश भावर घर होई थाए। एही मासरे आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं कौनसी विदेश यात्रा करि पारंती किंबा कौनसी भी जगह को जाई पारंती। पाठपढ़ा को नहीं आपण ट्राभेल करि पारंती। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं किछि
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କୌଣସି ବି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକରି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 12 ଜୁନକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁକୋଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁଣି 14 ଜୁନ୍ ପରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଭାବର ଅଧିପତି 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ମନ ମନାନ୍ତର ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁକୋଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁକୋଣ ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ନିଜ ଘରକୁ ଖରାପ କରିନଥାଏ, ବରଂ ସେହି ଘରକୁ ମଜବୁତ ବନେଇଥାଏ। ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଚାଲାକ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଚତୁର ହୋଇକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଥାନ୍ତି ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 60% ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ଜୁନ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ବ୍ୟୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।